हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज क्लास समस्त स्वागत। गला क्लास रे आम महाकवि कालिदास रचित दुईटी गीतिकाव्य मेघदूतम और ऋतुसंहार विषय आलोचना करते। आज आम आ गोटे कवि अच्छा जी भर्तृहरि से भर्तृहरि रचित नीति शतकम, वैराग्य शतकम आ श्रृंगार शतकम शतकत्रय ए विषय पे आलोचना करवा। तो कालिदास सरी जाता आज भर्तृहरि जो शतकत्रय अच्छी से विषय आलोचना करवा। तो पिले जो भर्तृहरि अच्छा ये भर्तृहरि विषय गोटे किंबदंती शुणा जाए जे ये थिले तांकर पिता गंधर्वसेन ये मालवर राजा थिले। आओ थोड़े लाइफ रे एमती गोटे इंसिडेंट घटिला जहाँद्वारा कि से राजा थाई मध्य से राज्य त्याग कर देइछंती आउ से गोटे मुनि बा सन्यासी व्रत को धारण करछंती आउ तापरे से तीनोटी शतक से रचना करछंती नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। कौन है लाइफ रे जे से गोटे राजा है कि सन्यासी गले तो कौन हो गोटे किंबदंती सुना जाए भर्तृहरि विषय रे जे थरे गोटे ऋषि तपस्यार फलस्वरूप गोटे एमती फल प्राप्ति है जहाँ को भक्षण कले केबे भी वृद्धत्व आसब ना। तो से फल को प्राप्त करी से सन्यासी आसी भाविला जदि मोर ए फल कौन है जदि मु राज्यर राजा को जदि फल को मु अर्पण करी ताले से राज्यर राजा सब से युवावस्था रे बहुत भल भल कर्म करें जहाँद्वारा राज्यर मंगल हो से नहीं कि से राज्यसभा बसते भर्तृहरि से भर्तृहरि से अर्पण कर देइछंती से फलटी। तापरे भर्तृहरि से फल को खाइबा परवर्ते से चिंता करचंदी जे तांकर जो प्रियतमा पत्नी थिले पिंगला तांको ना से पिंगला को बहुत भल पाउथिले भर्तृहरि। तो से चिंता कले जे मो ए फलटी मो जदि पत्नी को दे देबी पिंगला को ताले से खाइबो से सबले जो अवस्था रहइबो से सबले यंग रहइबो ताले भल हेबो मो ताको बहुत भल पाए मो जीवन रे अधिक सेति पय ता भाबी के से भर्तृहरि कोन कले तार पत्नी पिंगला को से फलटा दे देले खाइबा पय एमिति फल एटा खाइले तमे सबले यंग रहइबो। तापर कौन हो पिंगला से फलटा को पाइला और से चिंता कला जे मो ए फलटा खाइले कौन हम मो जहाँ को भल पाए मोर से प्रेमिक ताकू मो फलटा देदेले से सब जो कौन रहा यंग रहा। तो से पिंगला आ गोटे से कर्मचारी गोटे को राज्यर से राजार राज कर्मचारी गोटे को से भल पाला। तो से राणीटा से तार प्रेमिक को से फलटा देदेला आ कहला जे एमती एमती कथा एटा खाइले तुम सब यंग रह। तापर कौन है बोली से राणी जहाँ को भल पाला से जहाँ को से फलटा देला ता प्रेमिक को से प्रेमिक भाविला जे मु जहाँ को बेसी भल पाउथि ताको देदेवी। तो से भाविला मोर अपेक्षा मोर जो प्रियतम अच्छी मु जहाँ को भल पाऊँ ताको जदि फलटा को देदेवी खाइबा ताले से सब यंग रहिबो। तापर से कथा भाविकी से तार जो से राज्य गोटे वेश्या को से भल पाउला तो से युवकटा जाकि से फलटा वेश्या को देदेला जे तुम यहाँ खाओ ले तुम सब यौवन रहिबो। से फल को पाई वेश्या चिंता कला जे मु जदि सब एपरी रही ताहले मोर कुकर्म सब लिप्त रही तो मोर कौन प्रयोजन रही जदि मु फल को आम राजा को दे दिए ताले से राजा जब सब यंग रही ताहले आउ कौन हम ना आमर राज्य कौन को मंगल हो पार। तापर से बेश्याटा नहीं कि से फलटी पुणी राजा भर्तृहरि को दे दीची। तो भर्तृहरि ए फल को देखिक आश्चर्य हो गले जो फलटा से पत्नी को देते से फलटा आसिक पुणी पाखे पहुँची जाइए। तो तापर से गुप्तचर मान नियुक्त कर तार खबर पाइबा प्रचेषा कले से जाना पाइले से जो राज राणी पिंगला थिला जाको ये सब बहुत भल पाउले सी आउ गोटे क्या भल पाचे से युवक जहाँ राणी भल पाचे से युवक पुणी आ गोटे बेश्या को भल पाचे से बेश्या पुणी राजा मंगल चिंता करुचे जो चक्रटा अच्छी से राणी जो प्रवंचना से राजा को बहुत मर्माहत हेले आ राजा संपूर्ण राज्य को तांकर भाई जो विक्रमादित्य थिले तांको अर्पण कर देकी से सन्यास हो तापर से शतक गुड़िक रचना कले। ये गोटे प्रसिद्ध श्लोक अच्छे बोली याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सा आप्यन्न जनमिच्छति स जनन न सकता अस्मत् कृते च परिशुष्यति काचिदन्य धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च मांच। मु जहाँ को भल पाऊँ सी आउ जने क्या भल पाऊँ
ଆଉ ସିଏ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ଉପରେ ଆସକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ସେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ସେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ପୁଣି ମୋ ଉପରେ ଆସକ୍ତ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ, ସେଥିପାଇଁ ଧିକ୍ ତାମ ଚ ତମ ଚ ମଦନମ ଚ ଇମାମ ଚ ମାମ ଚ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଧିକ୍, ଆଉ ସେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ତାକୁ ଧିକ୍, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଧିକ୍, ଆଉ ସବୁ ଉପରେ ଏଇ କାମ ଯୋଉ କାମଦେବ ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଧିକ୍କାର। ଏପରି ଧିକ୍କାର ଭାବ ଆସିଯାଇଛି ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚଳନ ଅଛି ପିଲା। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଖିବା ଭର୍ତ୍ତୃହରି, ତାହେଲେ ସେ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ଅଛି ସେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବୋଲି ପିଙ୍ଗଳା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ତା ଗୁରୁ, ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ, ସେ କାହାକୁ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ନା ଗୋରଖନାଥ, ଗୁରୁ ଗୋରଖନାଥ। ବୌଦ୍ଧ ମତରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ବସୁରାଜ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପିଲେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗନ୍ଧର୍ବସେନ, ଯିଏକି ମାଳବ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ, ଆଉ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମଧ୍ୟ ମାଳବ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ। ମାତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପିଲେ ତାଙ୍କର ସୁଶୀଳା। ଆଉ ସମୟ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ, 7th ସେଞ୍ଚୁରୀର ଇଏ ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ଆଉ ଉପାସକ କାହାକୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ନା ବେଦାନ୍ତୋକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ। ତ୍ରୟୀମନାୟ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମନେ ନମଃ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୀତିକ ଶତକମ୍ର ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ସେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ହିଁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ବେଦାନ୍ତରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ଇଏ ପ୍ରଥମ କବି ଅଟନ୍ତି ବୋଲି, ଫାଷ୍ଟ କବି କାହାର ନା ମୁକ୍ତକ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ କବି। ମୁକ୍ତ କାବ୍ୟ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ହିଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନ କରେ, ତ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମୁକ୍ତକ ଶ୍ଲୋକ। ଆଉ ଏଇ ମୁକ୍ତକ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭର୍ତ୍ତୃହରି, ଫାଷ୍ଟ ରଚୟିତା, ପ୍ରଥମ କବି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ବୋଲି ଶାର୍ଦୂଳ ବିକ୍ରୀଡ଼ିତମ୍ ଆଉ ଶିଖରିଣୀ। ଆମେ ଦେଖିବା ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୃତି ଅଛି ବୋଲି ନୀତି ଶତକ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏହି ତିନୋଟି ଶତକ ମଧ୍ୟରେ ନୀତି ଶତକ ଅଧିକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଶତକ ଅଛି, ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ, ନୀତି ଶତକ, ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ନୀତି ଶତକ ତାର ଖ୍ୟାତି ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ଏଥିରେ ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପାଖାପାଖି 110 ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଅଛି। ଏଥିରେ କବି ନିଜର ଅନୁଭବକୁ ଆଧାର କରି ଏବଂ ସମାଜରେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅନେକ ନୀତିପରକ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କବି ଅଜ୍ଞତା, ଲୋଭ, ଦୁର୍ବଳତା, ଅହଙ୍କାର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଦ୍ୟା, ସଜ୍ଜନତା, ଉଦାରତା, କ୍ଷମାଶୀଳତା, ସ୍ୱାଭିମାନତା, ସହନଶୀଳତା, ସତ୍ୟତା ଆଦି ସଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ବି ନୀତି ଶତକ, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବି ଶତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ନୀତି ଶତକ ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଆଉ 110 ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଏଥିରେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା କିଛି ବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେ ଗେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଏଇ ଶତକଟା ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଅଜ୍ଞତା ହେଲା, ଲୋଭ, ମନୁଷ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା, ତାର ଅହଙ୍କାର, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗୁଣ ଆଦି ଗୁଡ଼ିକର ସେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଦ୍ୟା, ସଜ୍ଜନ, ଉଦାରତା, କ୍ଷମାଶୀଳତା, ସ୍ୱାଭିମାନିତା, ସହନଶୀଳତା ଏସବୁ ଗୁଣର ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଜୀବନ ପଥ କ'ଣ ହୁଏ, ସହଜ, ସୁନ୍ଦର ତଥା ସରଳ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁ ନୀତି ଶତକରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ, ସରସ ହୋଇପାରିବ, ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ ତଥା ସରଳ ହୋଇପାରିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ନୀତି ଶତକ ମୂର୍ଖ, ବିଦ୍ୱାନ, ଅର୍ଥ, ଦୁର୍ଜନ, ସୁଜନ, ପରୋପକାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଦୈବ ବା ଭାଗ୍ୟ ତଥା କର୍ମ ପରିଭାଷା ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ 10 ଗୋଟି ପଦ୍ଧତି ଅଛି ବୋଲି, ବିଦ୍ୱତ୍ ପଦ୍ଧତି, ମୂର୍ଖ ପଦ୍ଧତି, ମୂର୍ଖ ନିନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି, ସଜ୍ଜନ ପଦ୍ଧତି, ବିଦ୍ୟା ପଦ୍ଧତି, ଭାଗ୍ୟ ପଦ୍ଧତି, ଏସବୁଥିରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏସବୁର ହିଁ ଅର୍ଥକୁ ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ କବି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ନୀତି ଶତକରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ସତ୍ ପଥରେ ପଥିକ ହେବ, ସେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ନୀତି ଶତକରେ। ତା ସାଧାରଣ ପରିଚୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏତେଟି ତାର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁକ୍ତକ କାବ୍ୟ ବା ଗୀତି କାବ୍ୟ। ମୁକ୍ତକ ଶ୍ରେଣୀର ଗୀତି କାବ୍ୟ। ଅଳଙ୍କାର ପିଲେ ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସ ଅଳଙ୍କାର ନୀତି ଶତକରେ କେତୋଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ। ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପିଲେ 111ଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଏଥିରେ। ଆଉ ବିଭାଜନ ହେଇଛି ପିଲେ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 111ଟି ଅଛି ହେଲା, 111 ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଯଦି କହିବ 111 ଲେଖିବ।
ବିଭାଜନ ହେଉଛି ବୋଲେ 110ଟି ପଦ୍ଧତିରେ ଏଥିରେ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପହିଲା ପଦ୍ଧତିର ନାଁ, ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧତିର ନାଁ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞ ପଦ୍ଧତି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତିର ନାଁ ହେଉଛି କର୍ମ ପଦ୍ଧତି। ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଇଏ ନମସ୍କାରାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରାଯାଇଛି। ଦିକ୍କାଲାଦ୍ୟ ନବଚିହ୍ନାନନ୍ତ ଚିନ୍ମାତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱାନୁଭୂତିକ ମାନୟ ନମଃ ଶାନ୍ତାୟ ତେଜସେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ନୀତି ସତ୍ୟମର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ଯେଉଁଟା ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେମିତି କୁହାଯାଇଥିଲା, ମୂର୍ଖ ନିନ୍ଦା, ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଶଂସା, ନୀତିପରକ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କର୍ମ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ। ତ ସେ କର୍ମ ପଦ୍ଧତିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖିବ ତମେ ନୀତି ଶତକମରେ। ବ୍ରହ୍ମା ଇଏନ କୁଲାଲବନ୍ୟମିତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାଣ୍ଡୋଦରେ, ବିଷ୍ଣୁ ଇଏନ ଦଶାବତାର ଗହନେ କ୍ଷିପ୍ତୋ ମହାସଙ୍କଟେ, ରୁଦ୍ର ଇଏନ କପାଳ ପାଣି ପୁଟକେ ଭିକ୍ଷାଟନಂ କାରିତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିତ୍ୟମେବ ଭ୍ରମତି ଗମନେ ତସ୍ମୈ ନମଃ କର୍ମଣେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିତ୍ୟମେବ ଭ୍ରମତି ଗଗନେ ତସ୍ମୈ ନମଃ କର୍ମଣେ। ଏପରି କର୍ମକୁ ମୋର ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କୁଳାଳ ପରି ବା କୁମ୍ଭାର ପରି এই ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପକ ଭାଣ୍ଡକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ସବୁବେଳେ। ବିଷ୍ଣୁ ଦଶାବତାର ରୂପରେ ବା ଦଶାବତାର ରୂପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ମହାସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତଥା ଯେଉଁ ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କପାଳ ଖପୁରୀକୁ ଧରିକି ସେ ଭିକ୍ଷାଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସେ ଏଇ ଗଗନରେ ଆକାଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ এই ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ କରୁଥିବା ସେ କର୍ମକୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏପରି ଭାବରେ ସେ କର୍ମ ପଦ୍ଧତିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଛି ପିଲେ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ। ତାପରେ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ, ଏଇଥିରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ ଗୀତିକାବ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏଇଟା ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗେ ତାଳ ଦେଇ ଶୃଙ୍ଗାର ଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ତାର ସଫଳତାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏହି କାବ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 6ଟି ଋତୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ। ତାପରେ ସମ୍ଭୋଗର ସୁଖ ଆନନ୍ଦ କେତେ ଗୋଟି ପଦ୍ୟଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ସମ୍ଭୋଗର ସୁଖର ଆନନ୍ଦ, ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ସେ କେତେଟି ସୁଖ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କବି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏକ ମାୟା ଜାଲ ଅଟେ। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସେ ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, 6ଟି ଋତୁ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ଭୋଗର ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ଏସବୁ ପରେ ସେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାୟା ଜାଲ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ମାୟା ଜାଲରେ। ନାରୀ ଆପାତତଃ ଆନନ୍ଦଦାୟିନୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନାରୀ ଆନନ୍ଦଦାୟିନୀ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ଜୀବନ ପଥରେ ସେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। ଦେଖ ସେ ନିଜ ଲାଇଫରେ ଯାହା ଅନୁଭୂତ କଲେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦଦାୟିନୀ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାୟିନୀ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ। ତଥାପି ସେ ପୁରୁଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଅଟେ, ପୁରୁଷ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। ପ୍ରେମ ପୁରୁଷକୁ ସାଂସାରିକ ଆସକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଏ। ଆଉ ପ୍ରେମ କ'ଣ କରେ, ପୁରୁଷକୁ ସାଂସାରିକ ଆସକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି। ତ ମନୁଷ୍ୟର ବାସ୍ତବିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଜୀବନରେ କ'ଣ ନା ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ଏ କାମିନୀର ଜାଲ ବା କାମିନୀର ମାୟା ଜାଲ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମାୟା ଜାଲରେ ପଡ଼ି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ, ସାଂସାରିକ ଆସକ୍ତିରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ପୁରୁଷର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ସେ ଶୃଙ୍ଗାରର ପରିବେଷଣରେ କମ୍ କବିତ୍ୱ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଭାବର ଗଭୀରତା, ଛନ୍ଦର ଲାଲିତ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା, ଚମତ୍କାର ଉପମା ଓ ଅନବଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ହେଉଛି ଭର୍ତ୍ତୃହରିର ବିଶେଷତ୍ୱ। କେବଳ କାମାସକ୍ତ ନାରୀ ପୁରୁଷର କେଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ନୁହେଁ, ଏହା କ୍ଷଣିକତା, ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ, ଏଥିରେ କେବଳ କ'ଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ନା ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷର କେଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଏହାର କ୍ଷଣିକତା ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରତି ଏହାର ଅନୁରକ୍ତି ଏସବୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ 6ଗୋଟି ଋତୁରୁ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେ, ଯାହାକି କାଳିଦାସଙ୍କର ଋତୁସଂହାର ସହିତ ତୁଳନୀୟ ଅଟେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟୀକାକାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧେନ୍ଦ୍ର, ତ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକକୁ ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା, ସମ୍ଭୋଗ ବର୍ଣ୍ଣନା, କାମିନୀ ନିନ୍ଦା, ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ
ଆଉ ଋତୁବର୍ଣ୍ଣନା ଭାବରେ ସେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଦ୍ଧେନ୍ଦ୍ର। ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକର ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇ ତିନିଟା ଅଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ସ ବନେଇଥିଲି ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ଆଜି ତୁମର କାମରେ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତ ବିଧା ପିଲେ ଏଇଟା ସେଇ ମୁକ୍ତ କାବ୍ୟ ବା ଗୀତି କାବ୍ୟ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କୃତି ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକମ୍। ତିନୋଟି ଯେଉଁ ଶତକ ରହିଲା ଶୃଙ୍ଗାର, ବୈରାଗ୍ୟ ଆଉ ନୀତି, ସେ ଭିତରୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ ପ୍ରଥମ ଲିଖିଥିଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 103ଟି, 103 ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଏଇଠି। ଆଉ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାରର, ଯେହେତୁ ଶୃଙ୍ଗାର ନାରୀ ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ କୃତି ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ। ଏ ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ କବିଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ଏଥିରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହି ସଂସାରର ଅସାରତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଜୀବନର ବିମୁକ୍ତ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ରିପୁ 6 ଗୋଟି ରିପୁ ଅଛି, ଏଇ 6 ରିପୁରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇକି ଦୂର ହୋଇକି ସଂସାରର ଅସାରତା, ଏ ସଂସାର ଘଣଭଙ୍ଗୁର ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର, ମିଛ କାରବାର, କେହି ନୁହନ୍ତି କାହାର, ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏ ସଂସାର ନା। ତ ଏହାର ଅଭିମୁଖକୁ ଜାଣିବା ହେଉଛି ଏହାର ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଏହା ହିଁ ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକର ଶତକ ଗୀତି କାବ୍ୟରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଓ ପ୍ରସାଦମୟ ଶୈଳୀରେ କବି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାର ଅସାର, ଏଇ କଥାଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ରୋଗ, ବିଭବ, ମାନ, ବଳ, ରୂପ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଶରୀର ପ୍ରଭୃତି ସବୁଥିରେ ଭୟର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁଠାରେ ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ ଅଛି ନା ଭୟର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଯାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମନୁଷ୍ୟ ବିବ୍ରତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଭୟର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବୈରାଗ୍ୟର ଭୟର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୟର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ବୈରାଗ୍ୟରେ କୌଣସି ଭୟର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକରେ 31 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଭୋଗେ ରୋଗ ଭୟମ୍, କୁଳେ ଚ୍ୟୁତି ଭୟମ୍, ବିତ୍ତେ ନୃପଦାତ୍ ଭୟମ୍, ମାନେ ଦୈନ ଭୟମ୍, ବଲେ ରିପୁ ଭୟମ୍, ରୂପେ ଜରାୟା ଭୟମ୍, ଶାସ୍ତ୍ରବାଦୀ ଭୟମ୍, ଗୁଣେ ଖଲ ଭୟମ୍, କାୟେ କୃତାନ୍ତାଦ୍ ଭୟମ୍, ସର୍ବମ୍ ବସ୍ତୁ ଭୟାନ୍ୱିତମ୍ ଭୁବି ନୃଷାମ୍, ବୈରାଗ୍ୟମେବା ଭୟମ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଗେ ରୋଗ ଭୟମ୍, ତମେ ଯଦି ଭୋଗ କରିବ, ଉପଭୋଗ କରିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ବିଷୟକୁ, ତାହେଲେ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ରୋଗ ଭୟ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼, ତାହେଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଡେଲି ଖାଅ, ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବ। ତ ଭୋଗରେ ରୋଗର ଭୟ ଥାଏ। ସେମିତି କୂଳେ ଚ୍ୟୁତି ଭୟମ୍, ଯଦି ଯେଉଁଠି ଉଚ୍ଚ କୂଳ ଅଛି ସେ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଚ୍ୟୁତିର ଭୟ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କୂଳରେ କେମିତି କଳଙ୍କ ନ ଲାଗିବ, ସେ ତାହାର ଭୟ ଥାଏ। ସେମିତି ବିତ୍ତେ, ଯଦି ଯାହା ପାଖରେ ବିତ୍ତ ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତା ନୃପାଲାଦ ଭୟମ୍, ନୃପ ଠାରୁ ତାର ଭୟ ଥାଏ। ଯାହା ପାଖରେ ବେଶୀ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ନୃପ ବା ରାଜା ଠାରୁ ଭୟଭୀତ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଏବେ ଦେଖିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି, କୋଟି କୋଟି କରୋଡ଼ କରୋଡ଼, ଯାହାର ସେମାନଙ୍କର ହିସାବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ବୋଲି କହୁଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଡରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏଡି କେମିତି ରେଡ୍ ନ ମାରିବ ତାଙ୍କ ଘରେ, ତ ଏଇ ଭୟ ରୁହେ ପଇସା ଥିଲେ। ତାପରେ ମାନେ ଦୈନମ ଭୟମ୍, ଯଦି ତମର ମାନ ଅଛି ତାହେଲେ ଅପମାନର ଭୟ ଅଛି ତମ ପାଖରେ, କେଲେ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ତମେ ଅପମାନିତ ନ ହୋଇଯାଅ। ଆଉ ବଳେ ରିପୁ ଭୟମ୍, ଆଉ ତମ ପାଖରେ ଯଦି ବଳ ଅଛି ତାହେଲେ ରିପୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଭୟ ରହିବ। ରୂପେ ଜରାୟା ଭୟମ୍, ଆଉ ତମେ ଯଦି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଅଛି ତାହେଲେ ଜରାର ଭୟ ଥାଏ, ବୃଦ୍ଧତ୍ୱର ଭୟ ଥାଏ, ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ତାର ଭୟ ରହିବ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରେ ବାଦୀ ଭୟମ୍, ଆଉ ତମ ପାଖରେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ତାହେଲେ ବାଦୀର ଭୟ ଥାଏ। ଯେଉଁ ବାଦୀ ମାନେ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ହେଲା ବାଦ ବିବାଦ, ତାର ଭୟ ଥାଏ। ତମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଅଛ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ବାଦ ବିବାଦର ଭୟ ରହିବ। ଆଉ ଗୁଣ ଥିଲେ ଖଳ ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ରହିବ। କାୟା ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ କାୟାର ବିନାଶର ଭୟ ରହିବ। ଆଉ ସର୍ବବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଭୟାନ୍ୱିତ, କିନ୍ତୁ ବୈରାଗ୍ୟମ୍ ଏବ କିମ୍ ଅଭୟମ୍, ବୈରାଗ୍ୟମ୍ ଏବ ଅଭୟମ୍, ବୈରାଗ୍ୟ ହିଁ ଅଭୟ ଅଟେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ ବା ଭୟ ରୁହେ ନାହିଁ ବୈରାଗ୍ୟରେ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକର କହିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ସେ ମୁକ୍ତକ ବା ମୁକ୍ତକ ଶ୍ରେଣୀର ଗୀତି କାବ୍ୟ, ଏଇଟା ମୁକ୍ତକ ଶ୍ରେଣୀର ଗୀତି କାବ୍ୟ। ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 111ଟି ଅଛି ଏଥିରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନୀତିକ ଶତକମ୍ର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 111। ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକମ୍ର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 103 ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 111। ଏଇଟା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଚିତ 3ଟି ଗୀତି କାବ୍ୟ
ନୀତି ଶତକମ୍, ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକମ୍, ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକମ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାଙ୍କର ରଚିତ ଗୀତି କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।